सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। सोहणियो की हाल है? ठीक हो? आ जाओ फिर मेरे नाल। कल बड़ी गर्मी पई, आज सुबह भी बड़ी गर्मी सी ते हुण शामी जाके ना मौसम चंगा हो गया। अब को बदल शदल आ गए, थोड़ी को किणमिण भी हो गई है तो मौसम सुहाना हो गया, हसीन हो गया। तो मैं क्या तुहानू एक खूबसूरत जगह की सैर करवाई जाए तो नाल को गपशप भी हो जाए। कल गल्लां होईयां सन कुछ सोच विचार ते फिकर उत्ते गौर करन ते, जिहदा साडा रब जिहड़ा ना वो कुरान दे विच हुक्म दिंदा है कि सोचो, गौर करो, फिक्र करो, अकल तो कम लो। ते आ वेखो गोरियां ने अकल तो कम लिया। आ पहाड़ ने, इन्हां पहाड़ां दे उत्तों बारिशां दा पानी जिहड़ा ना इत्थे नशेबी जगह है। सारे पासे जिहड़े ना पहाड़ ने ते ए नशेब बारिशां दा पानी आउंदा सी इत्थे। ठीक है जी। आ एक साइड जिहड़ी है ना, जिहड़ी सड़क पे दिसदी जे, सिर्फ यह साइड का इन्होंने बंद बनाता इत्थे। आ थल्ले वेखो इन्ना उच्चा इन्ना इत्थे बन मार छड़िया ते पानी जिहड़ा ना ये सारा इत्थे इकट्ठा हो गया। ते इहदे नाल एक ते इत्थे जनाब जिहड़ा बारिशां दा पानी जिहड़ा वो ही इस्तेमाल हुंदा, मिठा पानी जमीनी तो है नहीं। तो उहदे आस्ते इन्हां ने पानी इत्थे रिजर्व कर लिया ते नाल जिहड़ा वो आबी हयात जिहड़ी है, परिंदे शरिंदे भी आ गए ते मछलियां भी हैं इहदे विच। हां जी। सो तो टूरिज्म जिहड़ा वो अलग है। टूरिस्ट जिहड़े ने उन्हां वास्ते भी ये जगह जिहड़ी है वो अट्रैक्टिव है ते लोकी फिरन टुरन भी इत्थे आउंदे ने। इत्थों कौंसल नूं आ जिहड़ी कार पार्किंग है ना, इत्थों की इनकम भी हुंदी है। हाँ जी। ए नाल परां जिहड़े ना फार्म्स ने लोकां दे प्राइवेट, सामने तुहानूं शीप फार्म है। सो अकल इस्तेमाल की गई है जी। इंज ही साढ़े पुठवार दे विच भी बड़ियां थावां ने जिथे चश्मिਆਂ ਦਾ पानी आउंदा है ते उत्थे नैचुरली जिहड़ा ना वो जगह बणियां ने जिन्हां नूं किसी एक पासों थोड़ा जिहा ढक दिता जाए पानी ते उत्थे वो अच्छा खासा डैम की शक्ल इख्तियार कर सकता है, या उत्थे पानी जिहड़ा है उन्होंने महफूज किया जा सकता है। जदों बारिशां नहीं होंदियां तो उस मौसम च उस पानी नूं इस्तेमाल किया जा सकता है। छोटी मोटी उत्थे टरबाइनां भी चलाई जा सकदियां तां जे सस्ती बिजली लोकल वास्ते पैदा हो सके। लेकिन ये सारियां गल्लां जिहड़ियां ने सोच दियां ना जी। साढ़े हुक्मराना ने किया है कि उन्होंने सोच ये सी कि खीसे भरो, IPPs लाओ तो अपनी कंपनियां बना के उन्होंने हुकूमत दे विच होण दा फायदा चुको। उन्हां दे नाल ऐसे मुआहदे करो भी वो जिहड़ा ना वो बजाय डैम बनाने दे उन्होंने रुपइयां दे डैम बनाए, जिन्हां दे पैसे जिहड़े ने उन्हां दे घरां च रुड़दे ही रहिंदे ने।
ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਿੱਲ ਰੁੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦਾ ਇਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੇਅਕਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਈਏ, ਇਹਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਵੀ 4 ਟਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੋ ਤੇ ਲੰਡਨ, ਦੁਬਈ ਤੇ ਅਮਰੀਕੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈੱਟ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੌਖੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਆਪ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੌਖੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਖੈਰ ਨਾਲ ਨਾ ਬਾਹਰ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੇ ਤੇ ਨਾ ਘਰ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਹੀ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਫਿਰਨ ਤੇ ਇੰਝ ਨਾ ਮਾਰ ਖੱਪ ਜਾਣਾ, ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨੋਟ ਖਾਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੌਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਈ ਇਸ਼ਫਾਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਸੋਚਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਫਿਕਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜੇ ਸੋਚਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਮੌਜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਉਹ ਮੌਜਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਮੌਜਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੌਜਾਂ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਲਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਲਿਆਂ ਮੌਜਾਂ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਕਲਿਆਂ ਮੌਜਾਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਲਿਆਂ ਜ਼ਲਾਲਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਸ। ਡੇਰਾ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ। ਆ ਡੇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਸ਼ੀਪ ਫਾਰਮ ਵੀ ਹੈ। ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮ ਹੈ। भेड़ होए तो भी शीप है, जो भेड़ा होने तो भी शीप ही है। शीप की जमा भी शीप ही होंगी है। How's your mental health this week, Lucy? What's the surgery? इल्म जिहड़ा ना जी, इल्म ताकत है, लेकिन उस इल्म नूं अमल दे विच लै के आइए। जिहड़ा तुहाडे कोल नॉलेज है, जे तुसी उहनूं अमल दे विच भी लै के आउंदे हो ते फिर वो ताकत है। वरना वो इंज ही है भी तुहाडे कोल एक वड्डी सारी मोटर है ते वो खलोती रहिंदी है, वो जो तक तुसी उहनूं सेल्फ नहीं मारदे ते उहनूं चलाते नहीं हो, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਅਕਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਅਕਲ ਦਾ ਬੰਦ ਤਾਲਾ ਖੋਲ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਇਲਮ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਬੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਬੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੋ ਆਖਣ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਚੰਗੇ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਦਾਰੇ ਚੰਗੇ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਵੀ ਲਿਆ। ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ
ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਆ, ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਝ ਹੀ ਸੋਟੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ, ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਸੋਟੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੀ ਕਮਾਓ ਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਟੈਕਸਿਸ ਵੀ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਬਜ਼ਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਰੋਲ ਛੱਡੋ, ਮਾਰ ਛੱਡੋ, ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜਾਂ ਕਰੋ। ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਸ਼ੈ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਹੈ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਜਾਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰਬਤ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ, ਉਹਨੇ 4 ਛਿੱਲੜ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਉਸ ਆਖਿਆ ਜੀ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਨੱਸ ਜਾਂਦਾ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਹੰਮ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਪੈਸਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਸਕੇ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਿਰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਫਿਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਰੱਬ 'ਤੇ ਤਵੱਕਲ ਕਰੋ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਮੁਕੱਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਉਹੀ ਜੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਮੁਕੱਦਰ 'ਚ ਰੱਬ ਨੇ ਲਿਖ ਛੱਡਿਆ। ਈਮਾਨ ਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਬੁਰੀ ਤਕਦੀਰ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਅੱਲਾ ਤਵੱਕਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪਰਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਸਤਬੰਦ ਕੀਤਾ ਨਾ ਰਿਜ਼ਕ ਤਾਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਸਤਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਟੇੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖਰਾਬੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆ ਵਕਤੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਤਾਕਤ, ਇਹ ਨਿਰਾ ਅਜ਼ਾਬ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਫਿਕਰ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਵੜਕੇ ਟੁਰ ਗਏ ਤੇ ਟੁਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹਿ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਰ ਅਮਲ ਵਾਸਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬੜਾ ਸ਼ਦੀਦੁਲ ਇਕਾਬ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਕੜਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਡਾਢਾ ਪਕੜਦਾ। ਸ਼ਾਇਰਾਨ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੀ ਬਲਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਦਫਨ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਾ। ਰੱਬ ਬੇਵਾਰਸ ਕਰ ਮਾਰਦਾ ਹੀ। ਲਓ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਰਾਜ਼ੀ ਰਹੋ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਾਨੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਆਸਾਨੀਆਂ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ਰਫ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਵਲਾਗ 'ਚ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਤੇ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।